जिस तरह नाल एक वड्डी बैठक चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़े कैबिनेट वजीर है उन्होंने घरे चल रही सी और अरुणा चौधरी जिहड़े आ उन्होंने घर तो बाहर निकल रहे हैं। होर विधायक जिहड़े ने घर तो बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं। दलित विधायकों की आ बैठक सी और जिस ढंग दे नाल कांग्रेस की जेकर गल करिए लगातार कांग्रेस दे विच जिस ढंग दे नाल जिहड़ियां बैठकां उसका दौर जिहड़ा सरगर्म शुरू हो चुका है। कल सुखजिंदर सिंह रंधावा कैबिनेट वजीर की गल करिए उन्होंने घर दे विच जिस ढंग दे नाल 3 कैबिनेट वजीरां दी 2 जिहड़े पार्लीमेंट के मैंबर ने उन्हों की बैठक हुई और उस तो बाद आ बैठक जी हुई है काफ़ी लहजे दे विच अहम मनी जा रही है क्योंकि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इस बैठकों राही जी कांग्रेस है वो पंजाब दे विच 2 गुटां दे विच वटदी हुई नज़र आ रही है और 2 गुट इहो जिहे ने जिस दे विच एक गुट कांग्रेस के नाल खड़ा है, दूजा गुट सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल खड़ा है। इस तरह की गल्लां कीतियां जा रही कि असीं कांग्रेस के नाल हाँ कैप्टन के नाल नहीं है। इस तरह की गल्लां कीतियां जा रही क्योंकि वादे जिहड़े सी वादे कहे गए ने कि 2017 दे विच जिहड़े वादे कीते गए सी वो वादे पूरे नहीं कीते गए और आ बैठकां जिहड़ियां ने कई सवाल खड़े कर रही ने क्योंकि एक बैठक कैबिनेट की 26 तरीक नूं होंदी है उस दे विच एक वड्डा खलारा वेखण नूं मिलदा जिस दे विच जिहड़े सूबा प्रधान सुनील जाखड़ ने वो अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिंदे ने और उस तो बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा की गल करिए वो भी अपने अहुदे तो अस्तीफा देण की गल करते हैं और उस तो बाद अगले दिन ही जिहड़ी दूजी बैठक होंदी है उस दे विच ना तो कैबिनेट वजीर चरणजीत सिंह चन्नी शामिल होंदे ने ना ही सुखजिंदर रंधावा शामिल होंदे ने। नाराज़गी सी और नाराज़गी जिहड़ी है हुण भी वेखण नूं मिल रही है कि लगातार बैठकां दा दौर जिहड़ा वो जारी है और हुण यह भी चीज़ अहम रहूगी कि क्या इन बैठकों के विच सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के दबाव बनाने की कोशिश की जाऊगी, पार्टी आला कमान से दबाव बनाने की कोशिश की जाऊगी क्योंकि सवाल किया जा रहा है कि क्या 2022 की चोणां जिहड़ियां ने पंजाब दे विच कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के नां ते लड़दी भी है या फिर किसी नवे चेहरे नूं मौका दिता जाएगा। हुण यह गल्लां उठनियां शुरू हो चुकियां ने क्योंकि लगातार धड़ेबाजी जिहड़ी है वधदी हुई नज़र आ रही है और जिहड़ी आ मीटिंग चल रही है तकरीबन 1-1.5 घंटा हो चुका है। इस मीटिंग नूं जिहड़े दलित विधायक ने वो मीटिंग कर रहे हैं, रणनीति इत्थे तैयार की जा रही है और सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं घेरन की जिहड़ी रणनीति है वो कई सवाल खड़े कर रही है क्योंकि कैबिनेट मीटिंग आने वाले दिनों के होने वाली है उस दे विच भी वेखण वाली गल रहूगी कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी सुखजिंदर रंधावा अपनी गल रखते हैं उस कैबिनेट मीटिंग दे विच शामिल होकर या फिर पिछली कैबिनेट मीटिंग की तरह वो दोबारा तो इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनणगे। लेकिन आ जिहड़ियां बैठकां ने इन्हां दा की हल निकलता है, की सिट्टा निकल के सामने आता है, वड्डी गल है क्योंकि जिस ढंग के नाल लगातार बगावत वेखण नूं मिल रही है और सीधे तौर पर दबाव बनाने की जिहड़ी कोशिश की जा रही है कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े ने वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यप्रणाली नूं लैके वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उस तो बाद इस ढंग के नाल विधायकों की बैठक होना, मंत्रियों की बैठक होना, कई सवाल ने कि क्या कांग्रेस दो फड़ हो चुकी है, क्या कांग्रेस दे विच धड़ेबाजी पिछली जिहड़ी कह सकते हैं जिस टाइम रजिंदर कौर भट्ठल जिहड़े कह सकते हैं उन्हों का समा सी, क्या उस टाइम की धड़ेबाजी जिहड़ी है वो शुरू हो गई है। कई वड्डे सवाल हैं, वेखण वाली गल रहेगी इन सवालों का जवाब किस लहजे दे विच मिलता है क्योंकि मीटिंग फिलहाल जारी है, कुछ ही देर दे विच मीटिंग खत्म होएगी, उस दे विच की कुछ निकल के सामने रहेगा यह अहम रहूगा। डॉक्टर राजकुमार वेरका जिहड़े ने वो घर तो बाहर आ रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी घर जिस तरह नाल बैठक चल रही सी और बैठक जिहड़ी है उस तो हुण डॉक्टर राजकुमार वेरका जिहड़े ने बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। हालांकि जिहड़ियां तस्वीरां वेखण नूं मिलियां कि जिस ढंग दे नाल चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़े कैबिनेट वजीर ने वो खुद डॉक्टर राजकुमार वेरका दे नाल बाहर फोटो खिचाते हैं और उस तो बाद हुण डॉक्टर राजकुमार वेरका जिहड़े ने घर तो बाहर आ रहे हैं कि कुछ मुद्दों के उपर आ बैठक रही इस दे उपर गलबात करने की कोशिश करांगे डॉक्टर राजकुमार वेरका दे नाल क्योंकि काफ़ी अहम बैठक मनी जा रही है और इस बैठक का की एजेंडा सी केड़ा सिट्टा की सिट्टा रहा इस बैठक का। डॉक्टर राजकुमार वेरका बाहर आ चुके हैं। वेरका साहब एक वड्डी बैठक हुई है, किस तरह की बैठक रही? पहली गल है कि राजकुमार मीटिंग हुई है अज चरणजीत सिंह चन्नी होना दे नाल की मायने कटे जाना इस मीटिंग में? आ जाओ सारे हो गए सारे कर लो कोई गल नहीं कर लो मजे ना कर लो। किस तरह की बैठक रही
कर लो पकड़ लो कोई नहीं राम ना कर लो राम ना कर लो। सर मीटिंग हो के हटी है, लगातार मीटिंग का दौर जारी है, क्या आज की ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ OBC ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ MLAs ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਕੁਝ ਚਾਹੇ 85th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਸ ਹੈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਔਰ OBC ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। पेंडिंग रहे तो क्या नुकसान हो सकता है क्या? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਬਣ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਦਲਿਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਡਿਪਟੀ CM ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। क्या कैबिनेट मंत्री चन्नी साहब ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋਗੀ? ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਕਿਆ ਉਹ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਪਿਓਰ
ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਐਲਏ ਔਰ 2 ਮੰਤਰੀ। ਸਰ ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਲਦੀ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, 3 ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਲਦੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਕ ਸੀ? ਕਿਆ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਬਾਕੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਪਾਣਗੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਛੇਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਕ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਇਨ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ? ਬੋਲੋਗੇ ਪਿੰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ? ਚਲੋ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕੱਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਉਸਦਾ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸੇ ਵਿਖਰੇਵੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਔਰ ਛੇਤੀ ਆ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ।